آمدِ مصطفیٰ ہے، جدھر سنیے آوازیں صلی اللہ ہے۔ عید الفطر روزے داروں کے لیے مسرت اور اظہار تشکر کا دن ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال فرزندان توحید کے ساتھ روزہ رکھا اور رمضان المبارک کی خصوصی عبادات انجام دیں۔ رمضان المبارک کے اختتام پر یوم مسرت منایا گیا، جسے عید الفطر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عید الفطر مسلم سماج کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ اس دن ہم اپنی خوشی خدا کی بندگی کے دائرے میں مناتے ہیں اور مسرت کے پیمانے رضائے الہی کے سائے میں چھلکاتے ہیں۔ عید الفطر باہمی اتفاق اور آپسی میل جول کی نمایاں علامت ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ مسلمان کی خوشی بھی اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ ہے اور غم بھی وہی دیتا ہے، اس لیے مسلمان اس خوشی کو جو عید کی شکل میں اسے دی جاتی ہے تو اس کو حقیقی خوشی بنانے کے لیے کسی کھیل کود یا لہو و لعب میں نہیں گنواتا، بلکہ اس مرضی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو شامل کرتا ہے۔ اصل میں اسلام میں ہر چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، خوش کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ بھی ایک بندگی ہے کہ انسان جب 30 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے بعد اس کو اجتماعی طور پر ایک جگہ اکٹھا ہو کر وہ نماز پڑھتا ہے۔ اس میں غریب امیر، بڑا چھوٹا، پریشان حال، آسودہ خیال سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ اور خود آقا انعامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ماننے والوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ اسلام میں 2 ہی تہوار ہیں خوشی کا، ایک عید یعنی عید الفطر جو روزے کے بعد ہے، ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کا دن جس عید کی آپ بات کر رہے ہیں وہ عید الفطر کہلاتی ہے، اور ماہ سیام کے 30 یا 29 روزوں کے بعد ماہ شوال کے پہلی تاریخ کو یہ عید کا جشن منایا جاتا ہے۔ یہ خوشیوں کا تہوار ہے اور اللہ کی طرف سے ایک اجرت ہے جو ہم نے 1 ماہ کے برابر روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، تلاوت کلام پاک کیا، تسبیحات پڑھیں، صدقے دیے، زکوٰۃ دی، اور جو بھی عبادات میں ہم شریک رہے اور عبادت ہم نے کریں، اس کی اللہ کی طرف سے ایک خوشیوں کی شکل میں اجرت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے در میں جو اجرت ہے وہ وہی ہے جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مزدور کی اجرت اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مل جانی چاہیے۔ یہ دیکھیے، اسلام میں 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ عید ہے جسے عام طور سے میٹھی عید کہا جاتا ہے، لیکن عید الفطر نام ہے اس کا، اور ایک ہوتی ہے عید الاضحیٰ جو اس کے 2 ماہ 10 دن بعد ہوگی۔ اس کی لاجک سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں رمضان کا مہینہ بڑا پوتر مانا جاتا ہے، اور اس میں ایک تو خاص بات یہ ہوتی ہے کہ روزہ رکھتے ہیں دن بھر، 30-29 مہینے میں جتنے بھی دن پڑتے ہیں، تو 30 روزوں کے علاوہ رات میں ایک اسپیشل پریئر کا انتظام بھی کیا جاتا ہے جسے تراویح کی نماز کہتے ہیں، نماز تراویح۔ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ قرآن
की तिलावत की जाती है, नमाज़ें भी ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, फिर इसमें दूसरे नेक काम किए जाते हैं। तो ये महीना इस लिहाज से इबादत का ख़ास महीना है और इसकी रातें ख़ास हैं। तो जब एक मुसलमान को ये महीना नसीब होता है और वो इसमें इबादत करता है और वो 30 या 29 दिन जितने भी होते हैं उसके रोज़े रखता है, और उसके बाद जब ये अमल पूरा होता है तो ये खुशी होती है। तो एक तरह से ईद जो है उसके खुशी का इजहार है, और ईद के माने भी खुशी के हैं। तो खुशी के इजहार के तौर पे ये अल्लाह की तरफ से ये बात मिली है। अल्लाह का फरमान है कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं। एक तो एक ये खुशी जब वो रोज़ा खोलता है उस वक्त होती है, और एक खुशी वो जो अल्लाह मियाँ उसका अजर देगा आखिर में। लेकिन एक तीसरी खुशी जो है वो है ईद की शक्ल में, खुद अल्लाह की तरफ से है। यहाँ तक कि उसका मनाना, उस दिन ईद की खुशी मनाना इसलिए इतना ज़रूरी है कि उस दिन रोज़ा नहीं रख सकते। आप रखना चाहें भी तो वो रोज़ा नहीं होगा। तो एक तरह से जो कुछ इबादत की जाती है तो उसके खुशी के इजहार के तौर पर ये ईद मनाई जाती है पूरी दुनिया में। ईद उल फित्र इसलिए कहा जाता है कि रमज़ान भर जो रोज़ा रखते हैं, रोज़े के बाद आज का जो दिन है वो फतूर का है, यानी रोज़ा खोलने का, यानी खाने पीने का दिन है। तो एक महीना जब इंसान उपास रहता है, रोज़े से रहता है, तो उस दिन अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि आप मीठी चीज़ खाएं और रोज़ा तोड़ दें। उस दिन रोज़ा रखना भी हमारे यहाँ हराम है। अला इन्ना सदाक़तल फ़ित्र वाजिबा अला कुल्लि मुस्लिमिन ज़करिन अव उन्सा हुर्रिन अव अब्दिन सग़ीरिन अव कबीरिन, कि आगाह हो जाओ कि सदक़े फ़ित्र हर मुसलमान मर्द व औरत, छोटे बड़े, आज़ाद और ग़ुलाम पर वाजिब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन तुअद्दा क़ब्ल ख़ुरूज अन्नास इला सलाह, कि नमाज ईद से कब्ल सदक़े फ़ित्र अदा कर दिया जाए। फ़ितरा इसलिए मुक़र्रर किया गया है कि माशरे में अमीर और गरीब, दबे हुए, कुचले हुए हर तरह के लोग होते हैं। अगर गरीबों को, चूँकि इस्लाम गोया ना बराबरी की मुखालफत करता है, इस्लाम सबके साथ एकसा सलूक का कायल है। आक़ाए नामदार जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ना बराबरी को ख़त्म करने के लिए वो इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए, और आपका पैगाम भी यही है। इसलिए सदक़े फ़ित्र उन गरीब भाइयों के लिए जो हमारी उस खुशी में, ईद उल फित्र की खुशी में शिरकत में उन्हें परेशानी है, उनके पास कपड़े नहीं हैं, खाने पीने के सामान नहीं हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें नहीं हैं कि वो उस खुशी के अंदर शरीक हो जाएं, तो बाकायदा आर्डर है ये आक़ाए नामदार जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि किसी भी हालत में मुसलमान को चाहिए कि वो अपने इन गरीबों के साथ शिरकत करे सदक़े फ़ित्र के ज़रिए से। इसलिए कि अगर उसने सदक़े फ़ित्र नहीं दिया तो उसका रोज़ा आसमान और ज़मीन के दरमियान लटका रहेगा। इसी से पता चलता है कि इंसान की अहमियत अल्लाह के नज़दीक किस कदर है। हर कौम और मज़हब व मिल्लत में कुछ ख़ास त्यौहार बहुत ही शानदार तरीक़े से मनाए जाते हैं, जो उनके अक़ायद व तसव्वुरात के साथ साथ तारीख़ व रिवायात के तर्जुमान भी होते हैं और उनके मजहबी और कौमी मिजाज के आयनादार भी होते हैं। इसी तरह ईद उल फित्र मुसलमानों के तौहीदी मिजाज और उसके अक़ायद व तसव्वुरात का आयनादार है। ईद के दिनों में, ईद जिस दिन हम मनाते हैं वो तो एक तरह से समापन है पूरे रमज़ान के महीने के पूरी प्रक्रिया का, जो साधना की। तो महीना भर जो साधना की हमने रोज़ों के माध्यम से, परमात्मा की उपासना बहुत गहराई से की, अपने नियमों में शुद्धि पैदा की, हम अपने शरीर में वर्ष भर में आई हुई कमियों को देखते हुए इस तरह का एक अभ्यास कर लेते हैं कि जिससे विकृतियाँ ख़त्म हो जाती हैं और हम शुद्ध मन से प्यार और प्रेम भीतर ओतप्रोत हमारे हो जाता है उस दौरान। ईद जो 30 दिन के उपवास का होता है, उसी तरह से कैथोलिक ईसाई और प्रोटेस्टेंट ईसाई भी 40 दिन का फास्टिंग रखते हैं, उसको लेंट बोलते हैं, जिसके अंदर वो खाना नहीं खाते और पानी भी नहीं पीते, और उनका इन दिनों में प्रभु के पास या अल्लाह के या खुदा के या प्रभु के पास जाने के लिए आदमी अपने आप को नम्र कहता है, हम्बल बनाता है। तो हिंदुस्तान में जितने भी त्यौहार हैं
उसमें ईद का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे उत्साह के साथ, उत्सव के साथ पूरे हिंदुस्तानी ईद का पर्व मनाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ईद को धर्म से जोड़ते हैं, एक ख़ास मुसलमानों से जोड़ते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ईद तो हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए इसका अपना महत्वपूर्ण स्थान है और इसको प्रेम, अहिंसा, भाईचारे के प्रतीक के रूप में ईद को पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और दुनिया के लोगों को मनाना चाहिए। ईद के दिनों में प्रभु का कलाम, शब्द जो है वो जोड़ने वाला बने। दुनिया के अंदर जो मोनोथिस्टिक कौमें हैं उनके अंदर का संवाद बढ़े, और अगर ये बढ़ता है तो ईद का असर ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया में भाईचारा और अमन पैदा हो सकता है। ईद जो है वो मुसलमानों के त्यौहार करके सीमित कर दिया इसको। क्रिसमस जो है वो ईसाइयों तक सीमित कर दिया। ईसा कोई ईसाइयों के थोड़ी थे, तो सारे दुनिया के हैं। जो भी सत्य की वाणी बोलता है वो किसी जात की या किसी धर्म की बपोती नहीं होता है। गुरु नानक ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। तो उसी नज़रिए से जब सभी उसी के ही बंदे हैं तो फिर झगड़ा किस बात का है, फसाद किस बात का है। और ईद इसलिए हम सबको, चाहे हम हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, सबको ये त्यौहार राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाना चाहिए और सभी इसमें ऊंच नीच कोई भेद रखना नहीं चाहिए। और सभी मुसलमान भाइयों को और दूसरे सभी लोगों को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ईद के मौके को भाईचारा, शांति और प्रेम के त्यौहार के रूप में मनाएं। किसी भी मज़हब का त्यौहार हो, ये नहीं कि हम ईद की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हम दिवाली की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हम होली की बात कर रहे हैं। तमाम मज़हब के जो लोग यहाँ रहने वाले लोग हैं, जब भी वो अपने त्यौहार मनाते हैं तो ये बात बड़ी एक प्रैक्टिकल देखी गई है। और शायद ही दुनिया के पर्दे पर जितने भी मुल्क हैं उस नक्शे में शायद ही किसी और मुल्क पर इतनी गहराई से निशान लगाया जा सके जितने कि हम अपने हिंदुस्तान पे गहराई से निशान लगा देते हैं कि इस मुल्क में जब भी कोई भी किसी भी खित्ते में कोई एक मज़हब के मानने वाले अपना त्यौहार मनाते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो ख़ुद उस त्यौहार को मनाकर बैठ जाएं, बल्कि हमेशा ऐसा होता है कि आवाज़ देते हैं। जब दिवाली होती है तो मुसलमानों का आवाज़ दिया जाता है, ईसाइयों का आवाज़ दिया जाता है, और जब ईद होती है तो मुसलमान अपने हिंदू भाइयों को, ईसाइयों को, सिखों को आवाज़ देते हैं कि तुम आओ हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल हो। और ऐसा ही होता है। ये मुल्क इस बात के लिए अपने आप में एक मिसाल है। यूं तो दुनिया के हर अदब में ईद उल फित्र के बारे में कुछ न कुछ लिखा गया है, मगर उर्दू और हिंदी अदब में ईद उल फित्र को खास तवज्जो दी गई है। बहुत से अदीबों ने ईद को मरकज़ बनाकर कहानियाँ और नज़में लिखी हैं, और बहुत से अदीबों ने अपनी तसनीफ़ में किसी न किसी बहाने ईद का हवाला भी दिया है। शुरू से लेकर के आज तक ईद के बारे में अदब में बहुत कुछ लिखा गया। मैं तो आपसे अर्ज़ करूं कि ईद एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे मुहावरे का हिस्सा बन गया। मसलन जब हम कहते हैं क्या भाई आप तो बड़ी ईद मना रहे हैं, ईदें मना रहे हैं, या ईद आप तो ईद के चांद हो गए हैं, तो अब ईद एक ऐसा त्यौहार बन गया कि जो हमारे मुहावरे का या ज़रबुल अमसाल की एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। मैं स्वयं प्रकाश की कहानी पार्टीशन है, उसमें एक कैरेक्टर है कुर्बान भाई। कुर्बान भाई जैसे चरित्र पर कहानी लिखना और उसमें भी ईद का संदर्भ आता है। कुर्बान भाई जब वहाँ अकेले पढ़ते जाते हैं तो स्वयं प्रकाश की सहानुभूति उन्हीं के साथ होती है। एक और कहानी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, विजयकांत की कहानी है, बान उसका नाम। बान मतलब बांध। एक सनफी मियाँ है जो बांध, जिन्होंने एक खेत गड्ढा किराए पर लिया है जिसमें मछली पालन करते हैं, और मछली पालन के दरमियान जो है वो बांध छोटा सा बांध देते हैं ताकि पानी भाग न जाए। लेकिन जब मछलियाँ आती हैं तो सनफी मियाँ इतने खुश होते हैं, जैसे उसमें विजयकांत कहते हैं कि सनफी मियाँ की मछलियों को उछलते देखकर सनफी मियाँ को वैसी खुशी मिल रही थी जैसे ईद का चांद देखने पर खुशी मिलती।
اور وہ بہت ہی قاعدے سے اس کہانی کو لے جاتے ہیں. بہت ہی مارمک کہانی ہے صنف میاں کی. اسی طرح سے عبد البسم اللہ کی کہانیوں میں اس کا سندربھ آتا ہے. اصغر بجاہت کے اپنیاسوں میں اس کا سندربھ آپ کو ملے گا. ایسے بادشاہ حسین رضوی کی کہانیوں میں آپ کو دکھ جائے گا. اردو ادب میں غزل کو ایک اہم مقام حاصل ہے. اردو کے غزل گو شاعروں نے عید کو اپنی غزل کی زینت بھی بنایا ہے. اب آپ غزل میں آئیے تو دیکھیے غزل یہ علامت جو ہے عید کی، یہ خوشی اور مسرت کا ایک پیکر بن گیا. شاید ہی کوئی شاعر ایسا بچا ہو جس نے غزل میں عید کا ذکر نہ کیا ہو. اردو کے معروف شاعر مرزا غالب بھی خود کو عید کی مسرتوں سے جدا نہ رکھ سکے. انہوں نے جس خوبصورتی سے اپنے قصیدے میں عید کا ذکر کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. غالب جیسا اہم اور غزل گو شاعر بھی جب اپنے قصیدے کا ذکر کرتا ہے جو بادشاہ ظفر کی شان میں ہے، ہاں مہیں نو سنے ہم اس کا نام کہ جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام، اتنا خوبصورت گریز عید کا کیا ہے جو اردو یا فارسی کے کسی قصیدے میں میری معلومات کے مطابق ایسا خوبصورت گریز نہیں ملتا. چاند سے شکایت ہے کہ آج بادشاہ کے جشن کا دن ہے، بادشاہ عید منانے کی تیاری کر رہا ہے اور عوام بھی جوش و خروش میں ہیں، عید منانے کی تیاری کر رہے ہیں. چاند غائب ہے، ستارے ابھی جگہ پر چمک رہے ہیں، سورج اپنی جگہ پر نکل رہا ہے، لیکن یہ چاند ایسا نافرما بردار ہے کہ یہ عوام کی خوشی میں شریک نہیں ہو رہا ہے. 2 دن سے یہ غائب ہے. ظاہر ہے کہ چاند مجبور ہے 2 دن غائب ہونے کے. جب وہ ڈوبتا ہے پچھلے پاک میں تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا فرمان ہے چاند جو 2 دن غائب رہا. لیکن چاند کا جو جواب ہے وہ شاید اردو شاعری میں غالب ہی دے سکتا تھا، کوئی اور نہیں. اس قصیدے کے گریز میں چاند کہتا ہے عذر میں بندہ عاجز ہے گردش ایام، میں کیا کرتا، میں تو گردش ایام سے مجبور ہوں. عذر میں 3 دن نہ آنے کے، جو 3 دن میں غائب رہا، گویا 27، 28، 29 تک جو میں غائب تھا ان تاریخوں میں، لے کے آیا ہے عید کا پیغام. علامہ اقبال اور دیگر شعراء نے بھی عید پر بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ لکھا ہے. جب اردو میں نظم نگاری کا آغاز ہوتا ہے، اسماعیل میرٹھی کی چھوٹی چھوٹی 2 نظمیں عید پر، اور اس کے بعد پھر آپ مان آئیے تو اردو کے سب سے بڑے شاعر، سب سے عظیم فلسفی شاعر اقبال کی 2 نظمیں، ایک تو ہلال عید پر، بڑی طویل نظم ہے، تقریباً 50 سے زائد اشعار پر یہ نظم ہے. اور اس ہلال عید کی یعنی عید کا چاند نظر آنے پر کیسی مسرتیں ہوتی ہیں جس میں امیر و غریب، نادار، پڑھا لکھا، ان پڑھ سب شامل ہوتا ہے. اقبال نے اپنی اس بلوغت فکر کا یعنی اپنی اس بالغ نظری کا ثبوت دیا ہے کہ اتنی طویل نظم لکھی. دوسری نظم ان کی عید کی فرمائش پر، شعر لکھنے کی فرمائش پر، عید جو بانگے درا کے حصے سوم میں ہے، بہت اچھی نظم لکھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نظموں کا مولانا ظفر علی خان کی نظم، اس کے بعد خود شاہنامہ کے مصنف حفیظ جالندھری کی نظم، احسان دانش کی نظم، ابن انشا کی نظمیں، اور بعد میں ہمارے دور میں آپ دیکھیے کہ اس دور کے بھی کئی شعراء نے، معین حسن جذبی کی ایک نظم، اور اس کے بعد ہمارے دور کے یہ شاد عظیم آبادی ذرا پہلے کے ہیں، اس دور تک گویا ہر دور میں عید پر تفصیل سے لکھا جاتا رہا ہے. میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سلسلے کی سب سے خوبصورت اور سب سے عوامی اور سب سے ہلکے پھلکے انداز میں میلے ٹھیلے بھی ہوں، کپڑے بھی ہیں، لباس بھی ہیں، سوئیاں بھی ہیں، رات بھر پکوان پکانے کا اہتمام ہے. بچوں کی عید، بڑوں کی عید، بوڑھوں کی عید، گاؤں والوں کی عید، شہر والوں کی عید، امام کی عید، مؤذن کی عید، گویا پورے سماج کے جتنے طبقے ہیں سب کی عید کا سب سے خوبصورت منظرنامہ نذیر اکبر آبادی نے پیش کیا ہے. ایسی نہ شب برات، ایسی نہ شب برات، نہ بقرعید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی. روزے کی سختیوں سے جو ہے زرد زرد گال،
خوش ہو گئے وہ دیکھتے ہی عید کا ہلال، پوشاکیں تن میں زرد سنہری سفید لال، دل کیا ہے کہ ہنس رہا ہے تن کا بال بال، ایسی نہ شب برات، ایسی نہ شب برات، نہ بقرعید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی، پچھلے پہر سے اٹھ کے نہانے کی دھوم ہے، شیر و شکر سویاں پکانے کی دھوم ہے، پیر و جوان کو نعمتیں کھانے کی دھوم ہے، لڑکوں کو عید گاہ میں جانے کی دھوم ہے، ایسی نہ شب برات، ایسی نہ شب برات، نہ بقرعید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی، روزے کی سختیوں میں نہ ہوتے اگر اسیر، تو ایسی عید کی نہ خوشی ہوتی دل پذیر، سب شاد ہیں گدا سے لگا شاہ تا وزیر، دیکھا جو ہم نے خوب تو سچ ہے